ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਓ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੋਲੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਰੋਤੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 3 ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨੈਚਿੰਗ ਤੇ मोबाइल ते फोन करके फिरौती की मांग की जा रही है, क्योंकि मुख मुलजम नूं पैसों की लोड़ सी ते उसने यह राह अख्तियार करके शहर के नामी कारोबारी पूरन चंद नूं ब्लैकमेल करके फिरौती की मांग कर रहे सन। एक प्रॉपर्टी डीलर पूरन चंद कैंथ रॉयल सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਥ੍ਰੈਟ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦਿਓ। उसके बाद उन्होंने वालों साढ़े तक पहुँच की गई थी और उसी कड़ी दे विच एक होर इंसीडेंट इन्हों के घर होया सी। उस तो पहले कुछ घंटे पहले कि इन्हों की जी स्विफ्ट कार थी जो इन्हों की जी दुकान तो बाहर खड़ी हुई सी, उस विच कुछ व्यक्तियों वालों आकर के उन्होंने अग लाने की कोशिश की गई। उहदे विच एक जुपिटर जिहड़ा है स्कूटर पहचानिया गया सी। उहदे विच 2 शख्स ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਨੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ PAU ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ CP ਸਿਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਹੈ, ADCP ਸਿਟੀ 1 ਹੈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀਰ, CI की टीम है इंस्पैक्टर बेअंत जुनेजा, साढ़े ADCP है उस इलाके के महेश सैनी, इन्हों की बाकी टीम PAU की टीम हैबोवाल की टीम इन्होंने सारिया ने मिल करके और सारे जोड़े क्लूज हैं उन्होंने वर्क किया। ये साढ़े सेफ सिटी जोड़े कंट्रोल रूम है वो इंचार्ज है सब इंस्पैक्टर जसविंदर सिंह, उन्होंने वालों भी बहुत अहम भूमिका जी अदा की गई तो उन्होंने ज़्यादा लगातार लग करके और सानू मेजर क्लूज प्रोवाइड किए। उसके बाद जॉइंट CP सिटी साहब की टीम वालों 3 व्यक्तियों को आइडेंटिफाई कराया गया। ये जोड़ा मुख मुजरिम है वो श्याम लाल मोतम, उसके अलावा जोड़ा है ये एक सोनू करके लड़का है रविंदर सोनू, तो तीजा सनी जोड़ा वह भरा है रविंदर सोनू का। इन्हों तीनों असी कल गिरफ्तार कर लिया। इन्हों को जोड़ा मोटरसाइकिल जो स्नैचिंग में वरत्या गया सी मोबाइल फोन की, तो एक जोड़ा जुपिटर मोटरसाइकिल सॉरी जो एक्टिवा है उन्होंने असी बरामद कर लिया। इन्हों वालों जोड़ा स्नैच्ड मोबाइल है वो कितने सिट दिता गया सी किसी नाली में, उत्थे असी उन्होंने लभण की कोशिश करते पे हैं। और इसका जोड़ा मुख्य कारण जोड़ा वो प्रॉपर्टी डीलर पूरन चंद कैंथ साहब नूं टारगेट करन दा ये पाया गया कि जोड़ा श्याम लाल है वो उन्होंने पैसों की घाट पई हुई सी, उन्हें अपने दोनों बच्चे बाहर फॉरेन कंट्री भेजे हुए हैं और वो वालों ये व्यू घड़ी गई कि भी इस तरीके से इन्हों जोड़ा है डरवा दिता जाए तो छेती सानू कुछ ना कुछ पैसे इन्हों वालों दे दिते जाएंगे। ਅੱਜ ਥਾਣਾ ਸਲੀਮ ਟਾਬਰੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਭੋਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ 25 ਸਾਲਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੀ 1.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ SHO ਸਲੀਮ ਟਾਬਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ करनी पई। इलाके के लोगों का कहना यह भी है कि माइग्रेंट लेबर सी जेड़ी इत्थे पिछले कई चिरां तो लै रही सी। क्या लगते थे आप? मेरा साडू था जी। अच्छा जी, कितनी देर से यहाँ पर? 5 साल हो गए जी। 5 साल हो हाँ गए। जी। क्या हुआ क्या हुआ हम लोग सारे सो रहे थे तो 3 बजे रात को अचानक से आवाज़ आई धड़ाम से। हम लोग आए बाहर तो देखे इसका गेट बंद था, तो पता लगा कि छत गिर गया। हम लोगों ने उसका फिर गेट तोड़ के फिर उन लोगों को बाहर निकाले। हमारे साथ 2 बंदे और रहते हैं वो हमारे साथ गए, तो उसमें से पहले एक को निकाले विजय को, तो फिर दूसरे बंदे को निकाले उसकी पत्नी को, तो फिर 2 बच्चे को निकाले वो ठीक थे, तो तीसरी जो छोटी बच्ची थी उसको निकाले तो डेड हो चुकी थी। हाँ जी सारे अंदर थे, अंदर 6 जने थे। तो डेट एक छोटी लड़की की हुई, एक विजय का छोटा भाई था उसकी डेट हुई है। तो बाकी जेडे लोग हैं वो ठीक है? और बाकी को हॉस्पिटल लेके गए हैं, सबको चोट लगी है, सर में टाके टुके लगे, ज़्यादा लगी है, सरसों सारे पट्टे हुए हैं भाजी, इधर उधर सारे पासे लगे हुए हैं। अच्छा। हाँ जी पूरा लेंटर ही ऊपर पूरा का पूरा छत उनके ऊपर ही था, बहुत मुश्किल से अंदर से निकाले। मकान जो कह रहे थे कि खराब
सब मकान मालिक ने उन्होंने कमरा बनवाया जी, उनको पता नहीं कैसे बनवाया क्या बनवाया, हम लोग तो बाद में यहाँ रहने के लिए आए थे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 3:30 ਵਜੇ ਛੱਤ ਗਿਰ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਭਰਜਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ 3 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, 1.5-2 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਗਏ ਜੀ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ 6 ਬੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ? ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ 24 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੀ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਹੈਗੀ, ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਦਵਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਨੇ? ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁੜੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਰ? ਇਹ ਯਾਰ ਮਕਾਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡਰ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਨਾਲ ਗਾਰਡਰ ਲੱਫ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ 3 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, 2 ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਡੈਥਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ 3 ਬੰਦੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਡੈਥ ਹੋਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ? ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਲੜਕੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਸੁੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ, ਲੱਗੀਆਂ ਛੱਟਾਂ ਸੀਰੀਅਸ 6 ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ? ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਖੰਨੇ। ਠੀਕ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? 2 ਜਣੇ। ਇੱਕ ਜੈਂਟਸ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? 5 ਸਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। 4-5 ਸਾਲ। ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ? ਨਹੀਂ, ਰੈਂਟ ਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਡੇ ਮਾੜੇ ਸੀਗੇ ਮਕਾਨ ਦੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਸੱਥ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਖਾਤਰ ਨਵਵਿਆਹਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 8:10 ਵਜੇ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨਵਵਿਆਹਤਾ ਦਾ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਗਾਂਧੀ ਸੱਥ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਕਤ ਲੜਕੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿਰਨ ਜੋਸ਼ਨ। ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੀ ਨੌਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ? ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਮਰ ਨੇ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਆਏ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਦਵਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਧੂ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਜਾਨ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਮਨੀ ਲਾਈਆਂ। ਵੀਰੇ ਕੀ ਨਾਂ ਤੇਰਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜੀ ਜੋਸ਼ਨ ਭਾਈ। ਵੀਰੇ ਜਿੰਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ ਤੇਰੇ? ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਉਹ। ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਵੀਰੇ? ਇਹ ਕੱਲ ਨਾ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ, ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਕੱਲ 181 ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕੁੜੀ ਖਲੋਤੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਚੱਲੀ ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਨਾਲ, ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੋਂ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਧੌਣ ਤੇ ਦਾਤਰ ਮਾਰੀ ਗਏ। ਮੰਮੀ ਅਬਜਨਾਈ ਦੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾਤਰ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਮਾਤ ਆਪੇ ਕਰਾ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਵਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਕੀ ਨਾਂ ਤੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਦਾ? ਕੀ ਨਾਂ? ਸਨੇਹਾ ਜੋਸ਼ਨ। ਤੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਧਮਕੀ? ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਧਮਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਤੇਰਾ ਹੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇਰੇ, ਪਿਸਤੌਲ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੁੰਡਾ ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਇਆ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਰਾਇਆ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਥੰਮ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦਵਾਈਆਂ ਸੀ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਸਟ ਬਣਾਇਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਮੋਗਾ।
ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਵਰਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਹੈ। 8 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਵਰਗ ਸਿਧਾਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਰਦਾਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 2 ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਪੋਰਟੇਬਲ ਆਕਸੀਜਨ ਮਸ਼ੀਨ ਛੋਟੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੈੱਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਵੀਲ ਚੇਅਰਾਂ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕਾਸਟਲੀ 8-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਠਿੰਡਾ ਹਾਈਵੇ ਨਿਕਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਹੀ ਰੇਟ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਸੰਧੂ ਕਲਾ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ DGM ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੰਧੂ ਕਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਪੱਥਰ ਗੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਭਦੌੜ ਸੰਧੂ ਕਲਾ ਆਦਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘੰਟੇ ਬੱਧੀ ਘਿਰਾਓ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। DGM ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਲਵਾਏ ਪੱਥਰ ਪੁਟਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਭਦੌੜ ਦੇ SHO ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਪਿੰਡ ਸੈਣਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਥਰ ਪਟਾਇਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ? ਭਰਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਡ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੈਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ DCਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ DRO ਨੂੰ, SDM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। 3D ਬਣਾਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਡ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੁਰਜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ DC ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਖਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤਾਈਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੈਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 550 ਕਿੱਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਚੌੜੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਬਣ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 45 ਕਰਮਾਂ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 39 ਕਰਮਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ? ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਆ, ਇੱਥੇ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸੰਧੂ ਕਲਾਂ ਪੈਂਦਾ ਗਾ, ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਥੇ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੋਡ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3A ਦੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ, ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਲਾਲ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰ? हाँ जी, PIO पटियाला। अच्छा, ये सर ਹੁਣ ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਪਟਾਏ ਗਏ? ऐसा है जी, ये अपना एक रोड बन रहा है फ्रॉम मोहाली टू सैना। तो इसका क्या हुआ है, बीच में एक जगह पर रोड को रोका गया था, मतलब पिलर फिक्सिंग रोक दिया गया था। तो हमने जिस एक भी बंदे ने रोका था हमने वहीं काम बंद कर दिया था। तो उसके बाद में हमने मीटिंग किया
गांव वालों के साथ में उनके साथ में एग्रीमेंट हुआ, उन्होंने पिलर सब फिक्स करवाए। लेकिन हमारे से ये मिस्टेक हुआ, हमारे को यहाँ की बाउंड्री का ये पता नहीं था कि भाई इनका विरोध है। अगर इनका मेरे को ये नॉलेज में होता इनका विरोध है तो हम इनकी बाउंड्री के अंदर बिल्कुल भी इंटर नहीं करते, क्योंकि मैं लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी कोई भी सिचुएशन बीइंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा काम, ठीक है। बाकी ये मैं अपनी गलती मानता हूँ कि भाई मैं इनके गाँव में घुसा हूँ, इसके लिए मैं गलती वो करता हूँ। प्लस जितने भी इनकी बाउंड्री, इनकी टेरिटरी के अंदर जितने भी जो पिलर लगे हुए हैं अभी तक, जो हमारे से अनजान तरीके से लगे, मैं उनको सभी को निकलवा रहा हूँ। और कितने समय से आपको गिरा हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर तकरीबन 1.5 घंटा हो गया। अच्छा, दूसरी बात, मैं आपको एश्योर करता हूँ इन फ्यूचर मेरा ना कोई इनका जो रोड है, ना मेरा कोई स्टाफ इसके बीच में इंटरफियर करेगा। विदाउट इंटीमेशन इनके गांव का जो भी सरपंच नंबरदार जो इनकी कमेटी का होगा, उनको हम पहले इंटीमेट करेंगे। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, हम इनकी टेरिटरी में आएंगे ही नहीं। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਿਤ ਔਰਤ ਕਮਲੇਸ਼ ਪਤਨੀ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਸਕੀਮ ਨੰਬਰ 7 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਸਕੀਮ ਨੰਬਰ 7 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਮਲੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ करके देने लिए कहा गया तो रजिंदर कुमार ने बहाना लगाया कि उसके घर उपर कर्जा है, इसलिए उसनू 6 लाख रुपए की जरूरत है, जिस तो बाद कमलेश वालों दोबारा रजिंदर कुमार नू 6 लाख रुपए दिते गए। इस दे बावजूद भी रजिंदर कुमार रजिस्ट्री करन विच टाल मटोल करन लगा रहा। पुलिस अधिकारी ने दस्सिया कि कमलेश कौर दी दित्ती शिकायत तो बाद जदों इस मामले की पड़ताल की गई तो पता लगा कि रजिंदर कुमार ने पहला ही इस प्लाट के उत्ते 3 बैंकों के कोलों कर्जा लिया हुआ। पुलिस अधिकारी ने दस्सिया कि रजिंदर कुमार नू गिरफ्तार करके उस उत्ते 420 का मामला दर्ज कर लिया गया ते अगली कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। ये जी इनक्वायरी उपर डीएसपी सिटी साहब जी 106 नंबर मुकदमा अंडर सैक्शन 420 20/5/2022 ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅਤਰੀ ਨੇ ਕਮਲੇਸ਼ ਕੌਰ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੋ ਕਿ 7 ਨੰਬਰ ਸਕੀਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 9 ਲੱਖ ਇੱਕ ਤੇ 6 ਲੱਖ ਇੱਕ ਬਿਆਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਪਲਾਟ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਨ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਨ ਲੈ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇਸ ਪਲਾਟ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਬਿਆਨਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 420 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੱਲ ਜੀ ਆਪਣੇ 16/6 ਨੂੰ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ 1 ਦਿਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਲਪਰੇਟ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੂੰਗੀ ਉੱਤੇ 7275 ਰੁਪਏ ਦੀ MSP ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਅੱਜ 16 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਅੱਜ, ਭਗਤਾ ਵਾਲਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ 12% ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਗੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ ਉਸ ਦਾ ਨਮੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਤਕਰੀਬਨ 14% ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ MSP ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੈੱਡ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੂੰਗੀ ਆਏ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਪਲ ਵਗੈਰਾ ਲਏ ਨੇ ਜੀ। ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਇਸਚਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 12 ਮੋਇਸਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਸਚਰ ਫਸਲ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਮੂੰਗੀ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 12% ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਜੇ 12% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, 12.5 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, 13 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ। ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ 13.5 ਦੇ ਲੱਗੇ ਬੰਨੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਮਾਸਟਰ? ਸਾਡੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੋ, ਸ਼ੈੱਡ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ, ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਮਾਰਕਫੈਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 7275 ਰੁਪਏ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਫਸਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਇਸਚਰ 12% ਆ, ਡੈਮੇਜ, ਡਿਸਕਲਰਡ, ਸ਼੍ਰਿਵਲਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੌਨ FAQ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫੇਅਰ ਐਵਰੇਜ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰ, ਸੈਕਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਨ FAQ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਦੀ। ਸਾਬਕਾ IPS ਅਫਸਰ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਧਾੜਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਸਦਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਦਾ ਮੂਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਮਖੌਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ ਤੇ IPS ਅਫਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਚਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ, ਮਖੌਲ ਡਾ ਕੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਖਾਸ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏਗੀ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਾਭ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਲਾਅ ਬ੍ਰਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਟਰਾ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋਟਲ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣ ਰਹੇ ਰਿਚੀ ਹੋਟਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਘਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੋਟਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਰਲ ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਲੀਗਲੀ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ 2.5-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਵਾਈ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋਟਲ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਦਰਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ATP ਐਂਡ MTP ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਅ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਐਂਡ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਟ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਸਟ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਸਰ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਤਲੀ ਘਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਪੱਪੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਪੱਪੂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸ਼ਵਨੀ ਪੱਪੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ED ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ED ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਵੇਖੋ ED ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਂਦੇ ਵਾਪਸ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਦੇ ED ਬਣਾਤੀ ਇੱਕ। ED ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ED ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਫੜ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦੇ ED ਦਾ ਰੇਡ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ED ਦਾ ਰੇਡ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ED ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਗਨੀਪਥ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਜੌਬ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੋਈ ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਮੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕਈ BJP 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬੇਗੋਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 12 ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਉੱਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 12 ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 12 ਨਿਵਾਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬੀਤੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਖਰਾਬ ਢੱਕਣ ਸੀਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੋਰਵੈਲ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਬੋਰਵੈਲ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਢੱਕਣ ਕੌਣ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਅੱਜ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਅਸੀਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਡਏ ਆ। ਭਾਜੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਨਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲੈਣ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਲਾਈਨ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਲਾਈਨ ਹੀ ਗਲਤ ਪੈਰਲਲ ਪੈ ਗਈ ਕਲੋਨੀ ਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਥੋੜੀ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਪਈ ਲਾਈਨ ਉਹ ਥੋੜੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਚ ਠੇਕੇ ਕੇ ਗਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਪੈ ਗਈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੰਗ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੂੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 8 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਾਵਾ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। मैं सरवण सिंह पंधेर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी से 8 साल पूरे हो रहे हैं मोदी सरकार को, और मोदी सरकार पूरे देश में अपने कार्यकर्ताओं के जरिए मीडिया के थ्रू अपनी वाह कर रही है। हमने बहुत ज़्यादा काम किया। देखिए, सबसे अधिक महंगाई दर इस समय बढ़ी है 15.88, जो थोक मूल्य की महंगाई है उसमें बढ़ोतरी हुई है। आम लोगों का जीना दूभर हो गया है। इसी के साथ देख लें, पिछले समय में जैसे खनन क्षेत्र हो, दूरसंचार क्षेत्र हो, रेल का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों को प्राइवेट हाथों में बेचा गया। जहाँ तक रोज़गार का सवाल, अब मोदी जी बोल रहे हैं कि अगले 1.5 साल में 10 लाख रोज़गार देंगे, तो पहले वादा तो था भी 2 करोड़ लोगों को पर साल एक साल में नौकरियां दी जाएंगी। इससे पहले हमारी खजाना मंत्री मैडम सीतारमन जी ने जब बजट पेश किया था तो तब कहा था कि हम 5 साल में 60 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। तो किस बयान को सही माना जाए? और दूसरी ओर अब जो रोज़गार क्या देना, फौज युवाओं के लिए बहुत बड़ा रोज़गार था, अब उसमें भी ऐसे लगता है कि अब जो भाजपा पहले कहती थी भी देश की सुरक्षा सर्वोपरि है हमारे साथ, तो अब कहते हैं हम सिर्फ 5 साल के लिए 4.5 के लिए साल के लिए युवाओं को भर्ती करेंगे, उसमें आगे 25% हिस्सा ही रखा जाएगा। और उसके दावे ये किए जा रहे हैं कि हमें फ़ौज के जवान को पेंशन
देनी नहीं पड़ेगी। जो देश के लिए शहीद होगा, देश की रक्षा करेगा, उसके लिए सरकार के पास पेंशन भी नहीं है। तो हम मांग करते हैं ये जो फैसला किया है वापस लिया जाना चाहिए, नहीं तो पूरे देश में और अधिक विरोध होगा। अब किसानों को बोला गया था अभी हम आपकी आमदन दुगनी करेंगे, इस तरह का युवाओं को बोला जा रहा है अभी हम आपको रोजगार देंगे, तो ये कोई वादे पूरे होने वाले नहीं हैं। जो अभी सम्मेलन हो रहा है कि कृषि में डाइवर्सिफिकेशन लाएंगे, तो हमने कहा था सभी फसलों का सभी फसलों का गारंटी कानून बना के दिया जाए। हमारे साथ वादा था, सभी केस वापस लेने थे, लखीमपुर खीरी के दोषियों को सजा देनी थी, ये कार्य नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता देश आने वाले समय में मोदी जी को किसी तरह से माफ़ करेगा। धन्यवाद। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਪੂਰੇਵਾਲ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਨਗਦੀ ਲੈ ਕੇ ਚੋਰ ਹੋਏ ਫਰਾਰ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਨੀਤ ਐਰੀ ਨੀਤਾ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਆਏ ਦਿਨ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਜਗਦੰਬੇ ਦਾ ਧਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਵਨੀਤ ਐਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? लालचंद्र सिंह। क्या बात हुई है? चोरी होगी मोबाइल पैसा जी। कितना पैसा था? 70,000 रुपया था। मोबाइल कौन सा था? मोबाइल ओप्पो का था। आपको कैसे पता चला चोरी हुई है? मैं जब 5:30 बजे, जब मतलब टाइम तो नहीं पता, मतलब 5:30 बजे के लमसम, क्यों मोबाइल ही नहीं था तो देखते थे है ही नहीं, मोबाइल है ही नहीं, पैसे है। पुलिस को कंप्लेंट की? तो मैं हाँ जी 1 घंटे हो गए। अब क्या मांग करते हो? मांग तो वही होना जी, मेरा सही से मतलब मिल जाए तो बढ़िया है। कितने का मोबाइल कितने का था? मोबाइल था 26,500। ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਲਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਇਹਦੇ ਲਗਭਗ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਚੋਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਥਾਣੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਕਰ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰਸੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਚਲੋ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ PCR ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਰਵੇ। ਔਰ ਜੋ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰਲੇ ਏਰੀਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਸ਼ਤ PCR ਦੀ ਉਹ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਸਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੇਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਹੀ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਿ ਅਜੋਕਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੰਸਥਾ ਔਰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੁਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਵਾਰਡ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਲਾਲੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਫੀਸਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨੈਸਟ ਆਫੀਸਰ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਫੀਸਰਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਦਿੜਵਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਣੀ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜੁੜ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਲੋਕ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੁੱਟਮਾਰ, ਨਸ਼ੇ, ਕਤਲੇਆਮ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸੋ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, पूरी वर्क कर रही है और आने वाले समय से सरकार कल भी रोड शो सी कोई बंदा बाहर नहीं आया, आज भी जो मैंने पता लग गया कोई बंदे बाहर नहीं आए। तो वो तो देखो समा दिख रहा ही है उन्होंने, पर उन्हें कुछ तो कहना ही है। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ? ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 7 ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰ, 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਨੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਚੋਣ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਕਰ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ? ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ 100 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਟਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਵੀ ਵਰਕਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਚੇ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਬੁਲ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ
ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਬੁਲ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਅੰਤਵਾਦੀ ISI ਦੇ ਸਨ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।